عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب میں دعا کی اہمیت۔ ابتدائی کلیسیا نے دعا کے ماحول میں جنم لیا، دعا کے ماحول میں آنکھ کھولی، اور اعمال کی کتاب جو ہے وہ لوکا کی انجیل کا تسلسل ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 49ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ جو رسول تھے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، لکھا ہے اعمال پہلے باب کی 14ویں آیت میں، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ 10 روز تک وہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 10 روز تک وہ مسلسل دعا کرتے رہے، اور ان کا ایک ٹارگٹ تھا جو یسوع مسیح ان کو ایک گول دے کے گئے تھے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو، یعنی اسٹے اینڈ پرے۔ اور وہ اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا اور مسلسل دعا کرتے رہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے چلے جائیں تو اس کے تقریباً ہر باب میں آپ کو دعا کا کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ملے گا، اور ایک تسلسل کے ساتھ ملے گا۔ جیسے ابھی ہم نے اعمال 1:14 میں پڑھا کہ وہ مشغول رہے دعا میں۔ پھر جب 12ویں رسول کا چناؤ ہونا تھا تو 23ویں آیت میں لکھا ہے، اعمال پہلے باب کی 23ویں آیت میں، پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا اور جس کا لقب یوستس ہے، اور دوسرا متیہ کو۔ اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا، اور قرعہ متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی عہدے پر، کسی کلیسیائی عہدے پر کسی کا چناؤ کرنا ہے تو ضرور ہے ہم خدا کے حضور میں دعا کریں تاکہ خدا اپنی پاک مرضی کو عیاں کرے اور وہی بندہ سامنے آئے جو اس کی پاک مرضی کے مطابق ہے۔ پھر اعمال دوسرے باب میں آج تو لکھا، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ اب وہ روح القدس کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر جمع ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا ہی کے اس ماحول میں، رفاقتی ماحول میں، روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، قوت کا لباس ان کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے اور دعا کرتے ہیں تو پھر ہم الہی قوت کو، خدا کی قوت کو، جو آسمانی قوت ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جب ہم مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ الہی قوت، پاک روح کی قوت ہماری زندگیوں میں مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ پھر جب پطرس رسول پہلا جو واعظ ہے وہ کرتا ہے، اور پھر 41ویں آیت میں لکھا ہے، اعمال دوسرے باب کی 41ویں آیت میں، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ 42ویں آیت بتاتی ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، یہ بائبل مقدس اب سیکھ رہے ہیں، رفاقت رکھنے، فیلوشپ شروع ہو گئی ہے، اور روٹی توڑنے، پاک شاکت، اور چوتھا جو پیلر ہے لکھا ہے، اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پھر تیسرے باب میں اگر ہم آ جائیں تو
पहली आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। दुआ का वक्त हो गया है और पतरस और यूहन्ना दुआ की जगह पर जा रहे हैं दुआ करने के लिए। फिर हम आगे अगर बढ़ें तो चौथे बाब में और उसकी 31वीं आयत में हम देखें तो यहाँ पर भी जो ईमानदार है रसूल है वो दुआ कर रहे हैं। लिखा, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। हालेलुया। तो दुआ देखें वो कर रहे हैं और मकान हिल गया है। इसका मतलब है दुआ जो है वो हिला सकती है, वो शहरों को, वो मुल्कों को, वो जिंदगियों को झंझोड़ सकती है, हिला सकती है। दुआ में ये कुव्वत, दुआ में ये कुदरत है, दुआ में ये ताकत है। आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ के जवाब में दिलों को हिला सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। फिर हम 5वें बाब में अगर हम आ जाएं तो 12वीं आयत में लिखा है, रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। वो क्यों जमा होते थे सुलेमान के बरामदे में? दुआ करने के लिए वो जमा होते थे। फिर हम अमाल 6 बाब में हम आ जाएं तो यहाँ पर एक मुश्किल पेश आ गई है बेवाओं की खबरगिरी में। और दूसरी आयत में लिखा है 6 बाब की, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। वो कितने फोकस थे, कितनी उनकी तवज्जो अपनी खिदमत पर थी, अपने बुलावे पर थी कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए बुलाया है। आज बहुत से लोग जो हैं वो आगाज़ बड़ा अच्छा करते हैं रूहानी माहौल में, दुआ में, कलाम की बशारत, कलाम की खिदमत करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, उनका तजर्बा बढ़ता है, तो फिर वो डी ट्रैक हो जाते हैं और वो फिर इधर उधर भागते हैं। वो शायद और अदारों में चले जाते हैं, उनको ओहदे मिल जाते हैं और इब्लीस उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से बहकाने की कोशिश करता है। कभी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कभी वो वीज़ास के पीछे भागते हैं, कभी वो गोरों की तलाश करते हैं, कभी वो कोई एनजीओ में जाना चाहते हैं। ये चीज़ें हमारी तवज्जो को खिदमत से हटाती हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। और वो बात बयान कर रहे हैं, पास है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर। कह रहे हैं जी डीकन चुन लें, ताकि ये 7 मददगार चुन लें ताकि वो ये काम करें। फिर 4थी आयत में लिखा है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। कितना उनको पता है कि हमारी जो खिदमत है वो दुआ करना है और कलाम की खिदमत है, हम इसमें मशगूल रहेंगे। और फिर 6ठी आयत में लिखा है, और वो जो 7 लोग थे जो चुने गए, उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। फिर हम 7वें बाब में आ जाएं तो जो यहूदी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो बड़े खाइफ हैं, बड़े वो आग बगूला हो गए हैं। वो जो स्टिफनस ने वास किया, और 59वीं आयत में लिखा है, बस ये स्टिफनस को संसार करते रहे। 7वें बाब की 59 आयत, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और फिर 60वीं आयत में वो कह रहा, फिर उसने घुटने टेक कर, देखिए दुआया हालत में, बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर वो सो गया। अब देखें स्टिफनस पर, जो कलीसिया का पहला शहीद है, उस पर पत्थरों की बारिश हो रही है, पत्थर उससे मारे जा रहे हैं, लेकिन इस हालत में भी वो दुआ कर रहा है।
ان کی روح کتنی عادی ہو چکی تھی، ان کی جو لائف سٹائل تھا کتنا دعائیا بن چکا تھا، وہ ہر ماحول میں دعا کرنا جان گئے تھے۔ پتھروں کی بارش ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی دعا نہ کرے، لیکن وہ ہمیں یہ نمونہ دے رہا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جیسی بھی ہوں، ہمیں دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ اور نہ صرف وہ اپنی روح کے لیے دعا کر رہا ہے، میری روح کو قبول کر، بلکہ وہ جو اس پر پتھر برسا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، ان کی معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی پتھر مارے، کوئی تنگ کرے، کچھ بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ سیدھے ہو جاتے ہیں، کیا ہم اس کے لیے دعا کریں گے؟ ہم اس کے لیے ہرگز شاید دعا نہ کریں، لیکن اسٹیفنس ہمیں یہ نمونہ دے گیا ہے۔ پھر ہم 8ویں باب میں اگر ہم آ جائیں تو فلپس کے جو سامریہ میں جاتا ہے لوگ تبدیل ہوتے ہیں، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خداوند کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ دیکھیں، ان سامریوں کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کہ وہ روح القدس پائیں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر آپ 9ویں باب میں آ جائیں، 9ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں تو جو پولوس ہے اس کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، اور خدا حنانیہ کو بھیجتا ہے، اور خداوند 11ویں آیت میں کہتے ہیں، خداوند نے اسے کہا اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نامی ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور حنانیہ کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی ساؤل جو ہے، پولوس جو ہے وہ دعا کر، اور حنانیہ جا کر پولوس رسول کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے چھلکے گرتے ہیں اور وہ بینا ہو جاتا ہے اور اٹھ کر بپتسمہ لیتا ہے۔ پھر 9ویں باب کی 40ویں آیت میں آ جائیں، طبیطہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پطرس رسول وہاں پر جا کے 40ویں آیت میں لکھا، پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطہ اٹھ، پاس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ایک مردے کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، اور مردہ جو ہے وہ زندہ۔ اس کا مطلب آپ کی دعا، جو مردہ زندگیاں ہیں، جو روحانی طور پر مردہ ہیں، جو کسی بھی طور سے ڈیڈ ہیں، آپ کی دعا ان کو زندہ کر سکتی ہے، اس میں زندگی لا سکتی ہے۔ پھر 10ویں باب میں آپ آ جائیں تو کرنیلیس کا ذکر ہے وہاں پر، اور لکھا ہے دوسرے باب میں، وہ دیندار تھا، اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اب خدا اس سے کلام کر رہا ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے 4تھی آیت میں، اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا۔ اب پطرس رسول جو ہے وہ دوپہر کے وقت جو ہے دعا کر رہا ہے، اور کوٹھے پر دعا کر رہا ہے۔ رسولوں کو جہاں پر بھی جگہ ملتی تھی وہ وہیں پر دعا شروع ہو جاتے تھے، اگر وہ کوٹھے پر ہیں، وہ کسی جگہ پر بھی ہیں، وہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور پطرس جب دعا کرتا ہے تو یہاں پر خدا اسے ایک عجیب مکاشفہ دیتا ہے کہ غیر قوم جو ہیں وہ ان کو تو یہ نہ سمجھ کہ وہ غیر قوم ہیں اور میں ان سے پیار نہیں کرتا، اور وہ کہتا تھا کہ صرف نجات یہودیوں کے لیے، کلام صرف یہودیوں کو سنانا ہے، لیکن خداوند انہیں کہہ رہا تھا کہ تو جو غیر اقوام ان کو حرام نہ کہہ، ان کو ناپاک نہ کہہ، کیونکہ میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے کفارہ دیا، ساری دنیا کے لیے قربان ہوئے۔ پھر اگر ہم 12ویں باب میں آ جائیں، پطرس رسول قید میں ہے، اور 12ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی، اور کلیسیا کی دعا کے جواب میں پطرس رسول
उन बेड़ियों से, उस कैद खाने से, उस जंजीरों से आज़ाद हो जाता है। और जब वो उस घर में पहुंचता है, यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। और वहाँ पर जब वो जाता है, अभी मुसलसल उसके लिए दुआ हो रही होती है। कोई भी शख्स जो किसी भी कैद में हो सकता है रूहानी तौर पर, जो किसी भी जंजीरों में आपका हो सकता है खादम किसी ऐसी मुश्किल, किसी ऐसी कैद, किसी आजमाइश का शिकार हो, कलीसिया के लिए हमें ये सबक यहाँ पर मिलता है कि अपने खादम की कमज़ोरियों के लिए, वो किसी भी बंधन में गिरफ्तार हो सकता है, उसके लिए दुआ करते रहें। खुदा उसके बंधन तोड़ेगा, वो आज़ाद होगा और फिर मजबूत होकर लायक तौर से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। फिर अगर हम 13वें बाब की 30वीं आयत में आ जाए, यहाँ पर रसूलों को भेजा जाता है खिदमत के लिए। तो लिखा है दूसरी आयत में, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे, तो रूल को उसने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। सो यहाँ पर उनको खिदमत में मखसूस करने के लिए और बशारती सफ़र पर भेजने के लिए उनके लिए दुआ की जा रही है। और फिर हम अमाल 16वें बाब में हम आ जाएं, तो यहाँ पे लिखा है अमाल 16वें बाब की 13वीं आयत में, इस वक्त जो पौलुस है वो फिलिप्पी के इलाके में पहुंच गया है और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी। बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। वो दुआ की जगह ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कितनी उनके अंदर थी, वो एक गैर मुल्क में पहुंच गए हैं बशारत करने के लिए। उनको पता था कि हमने दुआ करेंगे तो दुआ से खुदा दरवाजे खोलेगा। और फिर ऐसे ही हुआ कि लिखा है जो 14वीं आयत में, थवातीरा शहर की एक खुदा पर औरत लुदिया नाम की रमज बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला कि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। देखें, जब आप दुआया माहौल में रहते हैं तो खुदा लोगों के दिलों को खोलता है, खुदा दरवाज़ों को खोलता है, खुदा आपके लिए रास्तों को हमवार करता है। और 16वीं आयत में लिखा है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे। देखिए, उनको पता था दुआ करने की जगह। फिर जब उनको पकड़ लिया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको बैंत लगाए गए, उनको कैद खाने में डाल दिया गया और वो जख्मों से चूर चूर है। और 25वें आयत में लिखा है अमाल 16वें बाब की, और आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। और दुआ की जवाब में एक बड़ा भूचाल आता है और कैद खाना की नींव हिल जाती है और सब दरवाजे खुल जाते हैं और सब की बेड़ियां खुल जाती हैं। सो दुआ में कुदरत है, दुआ में ताकत है। दुआ जो है वो नींव को हिला देती है। दुआ जो है सब दरवाज़ों को खोल सकती है और दुआ से बेड़ियां भी खुल जाती हैं। आधी रात का वक्त है, कपड़े फटे हुए हैं, जख्मों से चूर चूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दुआ करेंगे। और उन्होंने दुआ की, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये दोनों पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का तख्त वहाँ पर लग जाता है, यीशु मसीह वहाँ पर आ जाता है और उनके लिए यीशु मसीह दरवाजे खोल देता है, बेड़ियाँ खोल देता है, जंजीरें खोल देता है और वहाँ पर एक निजात का बड़ा काम होता है। दरोगा यानी जेलर, उसका सारा ख़ानदान बच जाता है। सो आज अमाल की किताब को हम देख रहे हैं, ये इब्तदाई कलीसिया के बारे में है। वो दुआ से आगाज़ उन्होंने किया और अगर हम पूरी अमाल की किताब पढ़ें तो आपको रसूल जा बजा हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख में, आजमाइश में वो आपको दुआ करते हुए दिखाई देते हैं। और यही इब्तदाई कलीसिया और रसूलों की कुव्वत का, ताकत का राज था। और इसी कुव्वत और ताकत में उन्होंने बशारत की, गैर अक़वाम में गए, मुल्कों गए, बरे आज़मों में गए और बहुत सी रूहों को, इलाकों को यीशु मसीह के लिए जीता। इसके पीछे जो कुव्वत कार फरमा थी वो दुआ की कुव्वत थी। अजीज़ों, आज मैं और आप भी अपनी छोटी सी बात या छोटे से मसले के लिए, या बड़ा मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है, कुछ भी है, हमें सिर्फ दुआ करनी है। दुआ क्या है? दुआ खुदा से बात करने का नाम है।
اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، آپ اس سے بات نہیں کرتے تو بڑا عجیب فیل کرتا ہے۔ خدا ہمارا بزرگ خدا ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں اس سے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ جب ہم اس سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، جیسے ہم اپنے گھر میں کسی بزرگ کے پاس بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ خدا کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کے چرنوں میں بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں، تاکہ وہ پھر جب خوش ہوگا تو ہمیں برکت دے گا، ہمیں اپنی قوت سے، ہمیں اپنے مسا سے بھرتا چلا جائے گا۔ خداوند ہمیں اور ہم سبوں کو، مجھے اور آپ کو 2025 کے ان شروع کے دنوں میں ہی دعا کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔